हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर तुहाडा अपनी ऑनलाइन जमात दे विच। ते देखो सब तो इंपोर्टेंट गल मैं जिहड़ी तुहाडे नाल करनी है सारिਆਂ नाल, पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। भी अपना जिहड़ा यूट्यूब ते चैनल चल रहा ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ विद्यार्थी नाले तो शेयर करिया करो वीडियोज़ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर कर लवो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ इन्फॉर्मेशन जिन्नी भी है हुण ਤੁਹਾਨੂੰ किसी भी एग्जाम के बारे, किसी भी नवी भर्ती के बारे, नवी वैकेंसी के बारे वो सारी यूट्यूब पर मुहैया करवाई जाऊगी। हुण देखते हैं जी, अज आप गल करनी है व्याकरणिक श्रेणियां की। देखो जी, एक आप पढ़ते हैं व्याकरणिक श्रेणियां, एक पढ़ते हैं आप शब्द श्रेणियां, एक पढ़ते हैं आप व्याकरणिक इकाइयां। इवें करके आप कई है ना व्याकरण के विच कई हिस्से आप पढ़ते हैं। शब्द श्रेणियां पार्ट ऑफ स्पीच दे विच आपां नूं पता है भी जड़ियाँ 8 शब्द श्रेणियां नाम, पड़नाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, योजक, संबंधक, ये सारे आप पढ़ते हैं। हुण इत्थे की है भी इत्थे जड़ियाँ व्याकरणिक श्रेणियां ने, शब्दां दीयां वख-वख श्रेणियां ने जो किसी न किसी अर्थ का बोध कराउंदियां, उन्हां नूं कहा जाता है व्याकरणिक श्रेणियां। सो शब्दां दे अर्थां दा बोध व्याकरणिक श्रेणियां अनुसार होंदा है। किसी शब्द के अर्थ का आपां नूं बोध ज्ञान प्राप्त करना है तो वह आपां व्याकरणिक श्रेणियां दे विच करते हैं। सधारण जी गल लिखी हुई है, इनू ज़्यादा मतलब दिमाग ते लोड लैण दी लोड़ नहीं है। इहदे नाल आपां सिर्फ वेखना है कि साडे जिहड़े व्याकरणिक श्रेणियां लिंग, वचन, कारक ते काल व्याकरणिक श्रेणियां दे विच पढ़दे आं आपां। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ मतलब ਜੈਂਡਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਗ ਜੈਂਡਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ एग्जाम दे विच। ये जिहड़ा इस टॉपिक नाल रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पाउंदा है गिणियां चुनियां चीज़ां इहदे विच, क्योंकि ये लिंग, वचन, कारक, काल ये आपां किसी भी चीज़ का है ना भी मतलब इन्हां दा दायरा बहुत वड्डा है। पर इहदे विच कुछ इस तरह के ने एग्जाम की दृष्टि तो कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स ने भी जिहड़े एग्जाम की दृष्टि तो महत्वपूर्ण है तो वह एग्जाम दे विच अक्सर पूछे जाते हैं जां उन्हां दे एग्जाम दे विच पुछण दी संभावना ज़्यादा है। उन्हां बारे आपां गल करांगे। सब तो पहला आपां पढ़ने हैं लिंग, जेंडर बारे गल करांगे। ये व्याकरणिक श्रेणियां ने, व्याकरणिक श्रेणियां दे विच आपां लिंग, वचन, कारक ते काल इन्हां बारे पढ़ांगे आपां। सब तो पहला आपां गल करदे हां लिंग शब्दां दी। देखो जी, पहला तो यह परिभाषा जी पूछी हुई है, नाम के जिस रूप तो जनाने और मर्दावे भेद का पता लगे उसनों व्याकरणिक विच की आखते हैं। सधारण जी परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो तुसीं आसानी नाल इसनूं सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। आपां तां एग्जाम्पल्स दे विच देखने हैं। देखो जी, पंजाबी विच 2 प्रकार के लिंग शब्द हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि लिंग किन्ने प्रकार के हैं, 1 2 3 4, तो तुसी तुहाडा जवाब की होगा जी 2 प्रकार के, पुलिंग और स्त्रीलिंग। हुण जिवें देखो पुलिंग शब्द नर भेद नूं दस्सण वाले शब्द हुंदे आ जिहड़े, उन्हां नूं आपां पुलिंग दे विच रखदे हां, ते जिहड़े शब्द मादा भेद नूं दसदे हन उस नूं आपां की कह दिंदे हां जी स्त्रीलिंग। जिवें देखो उदाहरणों दे विच मादा दे नर भेद नूं दस्सण वाले जिहड़े पुलिंग शब्द आ, घोड़ा, हाथी, लोहार, कुत्ता, कंघा। तो इस तरह ही जदों आपां इन्हां शब्दां नूं ही देखो, इन्हां शब्दां दे स्त्रीलिंग किवें बने होए आ, घोड़ा दा घोड़ी, हाथी दा हथनी, लोहार दा लोहारन, कुत्ता दा कुत्ती, कंघा दा कंघी। इस तरह करके एग्जाम्पल्स नॉर्मल आपां देखांगे। देखो जी, कुछ गल्लां आपां जरूरी ध्यान दे विच रखणियां। एक गल मैं नोट ला के लिखी हुई है भी पंजाबी भाषा दे विच निर्जीव वस्तुआं, निर्जिंद वस्तुआं उन्हां दे भी लिंग तब्दील हुंदे आ। ये गल लिखी हुई है पंजाबी भाषा विच निर्जीव वस्तुआं भी जिहड़ियां ओह लिंग वंड श्रेणी दे विच आउंदियां हन, जिवें मंजा, मंजी, पहाड़, पहाड़ी, गिलास, गिलासी, संदूक, संदूकड़ी। सो इहदे विच की है भी एक रूप वड्डा है तो दूसरा रूप छोटा है। मंजा का छोटा रूप मंजी,
ਮੰਜਾ ਪੁਲਿੰਗ ਮੰਜੀ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ, ਪਹਾੜ ਪੁਲਿੰਗ ਪਹਾੜੀ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਲਾਸ ਪੁਲਿੰਗ ਗਲਾਸੀ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ, ਸੰਦੂਕ ਪੁਲਿੰਗ ਸੰਦੂਕੜੀ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਮੰਜਾ ਮੰਜੀ, ਪਹਾੜ ਪਹਾੜੀ, ਗਲਾਸ ਗਲਾਸੀ, ਸੰਦੂਕ ਸੰਦੂਕੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਅਰਸਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਜਾਰਜ ਅਬਰਾਹਮ ਗਰੀਅਰਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰਵੇਖਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦਵੰਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਅਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦਵੰਡੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਅਰਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ, ਖਿੱਦੋ, ਗੇਂਦ, ਅਖਬਾਰ ਆਦਿ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਮਾਝੀ, ਮਾਲਵੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਪੁਆਧੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਪਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਖਿੱਦੋ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਲਵਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਉਪਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਵਈ ਸਾਡੀ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਝੀ ਉਪਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਿੱਦੋ, ਗੇਂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਆਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਟ, PS ਟੈਟ, C ਟੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜੈਂਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਬਸ। ਦਹੀਂ, ਖਿੱਦੋ, ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਖਿੱਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਲਿੰਗ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਤਿੱਤਰ, ਤਿਤਰੀ, ਕਬੂਤਰ, ਕਬੂਤਰੀ, ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਬਿਹਾਰੀ ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਈ, ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਿਤਰੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਬੂਤਰੀ, ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜੀ, ਸੁਨਿਆਰ, ਸੁਨਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸੁਨਾਰ, ਹਰਨ, ਹਰਨੀ, ਤਰਖਾਣ, ਤਰਖਾਣੀ, ਗੁੱਜਰ, ਗੁੱਜਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਜਰੀ, ਨੱਟ, ਨੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨੱਟੀ, ਤੱਕੜ, ਤੱਕੜੀ, ਥਾਲ, ਥਾਲੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੱਕੜ, ਤੱਕੜੀ, ਥਾਲ, ਥਾਲੀ, ਕੁੱਕੜ, ਕੁੱਕੜੀ, ਦੇਵ, ਦੇਵੀ, ਬਾਂਦਰ, ਬਾਂਦਰੀ, ਚਮਿਆਰ, ਚਮਿਆਰੀ, ਘੁਮਿਆਰ, ਘੁਮਿਆਰੀ, ਮੱਛ, ਮੱਛੀ। ਮੱਛ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ। ਮੱਟ, ਮੱਟੀ, ਮੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਮਟਕੀ ਅਤੇ ਮੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਮਟਕਾ। ਮੱਖ, ਮੱਖੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿੰਗ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡਾ, ਗੁੱਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰੀ ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਦੀ ਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਕਾ, ਸੇਵਕ, ਸੇਵਕਾ, ਗਾਇਕ, ਗਾਇਕਾ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਾਇਕਾ, ਗਾਇਕੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਗਾਇਕਾ ਇੱਕ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਪਾਤਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਇਕ, ਨਾਇਕਾ। ਆ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ CTET ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਰ, ਸ਼ਾਇਰਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਆਏ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਪਦੇਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ। ਪਾਠਕ, ਪਾਠਕਾ। ਲੇਖਕ, ਲੇਖਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਗਾਇਕ, ਗਾਇਕਾ, ਸ਼ਾਇਰ, ਸ਼ਾਇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਣੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੱਪ, ਸੱਪਣੀ। ਸੰਤ, ਸੰਤਣੀ। ਭਗਤ, ਭਗਤਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਦਾ ਭਗਤਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤਣੀ।
ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਣੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੁੜਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜਮਣੀ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਕੁੜਮਾਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਊਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ, ਹੁਣ ਰਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਾ ਰਾਗਣੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਗ ਨਾਗਣੀ, ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦਣੀ, ਉਸਤਾਦਣ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸਤਾਦਣੀ। ਊਠ ਊਠਣੀ, ਸਰਾਫ ਸਰਾਫਣੀ। ਸਰਾਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਠੱਗ ਠੱਗਣੀ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਣੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਪੂਤਣੀ, ਭੱਟ ਭੱਟਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਕੀਲ ਵਕੀਲਣੀ, ਵਕੀਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਵਕੀਲਣ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਵਕੀਲਣੀ ਬਣੂਗਾ। ਭੰਡ ਭੰਡਣੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਭੰਡ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰਨੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ, ਫਕੀਰ ਫਕੀਰਨੀ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਫਕੀਰਨੀ। ਮੋਰ ਮੋਰਨੀ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰਨੀ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੋ ਬਣਦੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰਨੀ, ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰਾਣੀ। ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰਨੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਮਾਸਟਰਨੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਮਾਸਟਰਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰਨੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਨੀ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਪਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰਨੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰਾਣੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣ ਜੀ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਜੇ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਮੇਦਾਰ ਜਮੇਦਾਰਨੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੂਰ ਸੂਰਨੀ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀਗਰਨੀ, ਮੋਰ ਮੋਰਨੀ, ਚਕੋਰ ਚਕੋਰਨੀ, ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਜਮੇਦਾਰ ਜਮੇਦਾਰਨੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀ ਅਤੇ ਨੀ ਦਾ ਫਰਕ, ਨੈ ਤੇ ਨੈ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਅਤੇ ਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਣੀ ਦੋਨੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੇਠ ਸੇਠਾਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰਾਣੀ, ਜੇਠ ਜੇਠਾਣੀ, ਤੁਰਕ ਤੁਰਕਾਣੀ, ਦਿਓਰ ਦਰਾਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਣੀ, ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਿਕਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਸਟਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਡਤ ਪੰਡਤਾਣੀ, ਮਿਸ਼ਰ ਮਿਸ਼ਰਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਮੁਗਲਾਣੀ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਪ੍ਰੋਹਤਾਣੀ।
ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਅਤੇ ਅਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾ ਅਤੇ ਅਣੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਚਮ, ਚਮੜੀ, ਸੂਤ, ਸੂਤੜੀ, ਬਾਲ, ਬਾਲਕੀ, ਬਾਲ, ਬਾਲੜੀ, ਬਾਲ, ਬਾਲੜੀ, ਖੰਭ, ਖੰਭੜੀ, ਲਾਲ, ਲਾਲੜੀ, ਸੰਦੂਕ, ਸੰਦੂਕੜੀ। ਹੈ 4-5 ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਢੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਢੋਲ ਦਾ ਢੋਲੜੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਰੂਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਢੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਢੋਲ ਦਾ ਢੋਲਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਢੋਲੜੀ ਨਹੀਂ। ਢੋਲੜੀ ਜਾਂ ਢੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਢੋਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਢੋਲਕੀ। ਹਾਂ, ਢੋਲ ਦਾ ਢੋਲਕੀ। ਢੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ, ਢੋਲਕੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਢੋਲ ਦਾ ਢੋਲੜੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈ ਲਗਾ ਕੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੈ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਣੀ, ਹਾਣਨ, ਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮ ਉਮਰ। ਖਿਡਾਰੀ, ਖਿਡਾਰਨ, ਲਿਖਾਰੀ, ਲਿਖਾਰਨ, ਮਦਾਰੀ, ਮਦਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਣਨ ਦਾ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈ ਤੇ ਨੈ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੰਨੇ ਤੇ ਨਾਣੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਰਨ, ਨੈ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰਨ। ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਟਵਾਰੀ, ਪਟਵਾਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸ਼ਹਿਰਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਨ, ਜੁਆਰੀ, ਜੁਆਰਨ, ਪਸਾਰੀ, ਪਸਾਰਨ, ਪੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣੈ ਲਗਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨੈ ਲਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਣੈ ਲਗਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਨੈ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਅਣੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਨੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਅਣਾਣਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਜੋਗਣ ਅਣੈ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬਣ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਗੁਆਂਢਣ, ਤੇਲੀ ਦਾ ਤੇਲਣ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਧੋਬਣ, ਮੇਲੀ ਦਾ ਮੇਲਣ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਮਾਲਣ, ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗਣ, ਹਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲਣ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨਣ, ਦਰਜੀ ਦਾ ਦਰਜਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਦਰਜਣ ਅਣਾਣੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ, ਦਰਜਣ। ਦੂਜਾ ਦਰਜਨ ਨੰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬੰਗਾਲੀ, ਬੰਗਾਲਣ, ਮਾਛੀ, ਮਾਛਣ, ਮੋਚੀ, ਮੋਚਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਣੈ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਰੂਲਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਣ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਣ, ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਣ ਸ਼ਬਦ, ਇਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਹਲਵਾਈ, ਹਲਵਾਇਣ, ਕਸਾਈ, ਕਸਾਇਣ, ਨਾਈ, ਨਾਇਣ,
देख लो किवें भी जिहड़ी अंत दे मगर जिहड़ी बिहारी की मात्रा लगी है उसनूं सिहारी दे विच तब्दील किया गया है। उसनूं सिहारी इण लगा के हलवाई हलवायण, कसाई कसायण, नाई नायण, शुदाई शुदायण, शुदाई शुदायण। उस तो बाद है जी अराई अरायण। अराई एक मुसलमान जात है, उसनूं कहा जाता है अराई अरायण। मुसलमान जात है एक जी अराई। ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा ध्यान रखियो क्योंकि विद्यार्थी पूछणगे भी सर जी ये है की है अराई अरायण। अराई एक मुसलमानों की जात है, उसनूं कहा जाता है अराई। अराई बुल्ले शाह का गुरु सी जिहड़ा ਉਹ अराई जात का सी। इसनूं छोटी जाति मन्निया गया है। बुल्ले नूं समझावण आईयां भैणां ते भरजाइयां, असां औलाद नबी दी बुल्लिया तू क्यों लीकां लाइयां। मन लै बुल्लिया साडा कहना, छड्ड दे पल्ला अराइयां। अराइयां दा पल्ला छड्ड दे। बुल्ले दियां भैणां ते भरजाइयां उहनूं समझाउंदियां भी आपां ते नबी दी औलाद आ, अपनी उच्ची जात आ, पर तेरा गुरु है जिहड़ा उहदी जात नीवीं है, इस करके तू नीवीं जात वालियां दे मत्थे ना लग। ये उसनूं उस दियां भैणां ते भरजाइयां समझाउंदियां। ये बुल्ले शाह ने एक काफ़ी लिखी है। अराई शब्द की वरतों की है उसने। अराई का स्त्रीलिंग बनता अरायण। हुण अगे देखो जी, होर उदाहरण है कन्ने की थां नै लगा के, अंत दे विच कन्ना जिहड़ा उसनूं हटा के उसकी थां ते नै वाला जिहड़ा अखर लगा के पठियारा पठियारन, सपेरा सपेरन, कसेरा कसेरन, लुटेरा लुटेरन। ये शब्द है जिहड़े देख लो किवें बन गए। ये जिहड़ियां कोई 3-4 उदाहरण है, इन्हां नूं याद रखियो, ध्यान दे विच रखियो। उस तो बाद अंत दे विच ईया शब्द लग्या होवे, ईया दी थां ते नै जां नै लगा के किवें बनदे आ। दोनों दे उदाहरण मैं पाते इत्थे क्योंकि गिणे चुणे ही उदाहरण सीगे। ईया दी थां ते नै जां नै लगा के किवें औखे शब्द है जिहड़े वो पाते मैं। दुआबिया दुआबण, पर पोठो हारिया पोठो हारन बनूंगा नै नाल। हटवाणिया हटवाणन, वलैतिया वलैतन। दुआबिया मतलब दुआबे विच रहन वाला, पोठोहारिया पोठोहार दे इलाके विच रहन वाला। पहाड़िया पहाड़न, अमृतसरिया अमृतसरन। अमृतसरिया मतलब अमृतसर विच रहन वाला, ते अमृतसरन मतलब अमृतसर विच रहन वाली। ये रखियो जी ध्यान थोड़ा जा। अगे देखो होर आ गया उदाहरण, आ बड़े उदाहरण है जी वधिया। औंकड़ जां दलैंकड़ नूं हटा के उहदी थां ते णी आणी जां वाणी लगा के किवें बनदे आ। तिन्हां दा एक एक उदाहरण है ते बड़े प्यारे उदाहरण है। ये एग्जाम की दृष्टि तो बड़े महत्वपूर्ण है। देखो किवें हिंदू हिंदवाणी, हिंदू तो बनूंगा हिंदवाणी। काओ कावणी, पेंडू पेंडूआणी। एक वाणी लाता, एक नी लाता ते एक आणी। तिन्ने शब्दों के उदाहरण देते तुहानूं। तिन्ने इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि तो, बड़े महत्वपूर्ण है ये। हिंदू का ध्यान रखो हिंदवाणी, काओ दा कावणी कागला, पेंडू पेंडूआणी। पेंडू का शहरी जिहड़ा विरोधी शब्द हुंदा, ध्यान रखियो पेंडू का पेंडूआणी। क्योंकि हो सकता है भी लिंग शब्द बारे प्रश्न पुछदा होवे ते पेंडू दा विच शहरी भी पा देवे, शहरन भी पा देवे, किते उत्थे थोड़ा जा है ना कन्फ्यूज हो जाए किते। हाँ जी, वड्डा ते छोटा आकार के आधार पर, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया भी पंजाबी दे विच निर्जीव वस्तुओं का भी स्त्रीलिंग जिहड़ा बनता है। सो उहदे विच जिहड़ा ते वड्डे आकार दी आ वो पुलिंग, जिहड़ी उसे दा ही छोटा रूप है उहनूं स्त्रीलिंग च रखिया जांदा। सिप सिप्पी, वो सिप्पां मिलदियां हुंदियां समुंदर के किनारे ते सिप सिप्पियां। घड़ा घड़ी, घड़ा जे वड्डा है साइज दे विच तां पुलिंग, ते जे छोटा साइज दे विच तां घड़ी ते स्त्रीलिंग। पग पगड़ी, पग दा पग्गी ना कर दिओ किते, पग पगड़ी। आरा आरी, संदूक संदूकड़ी, खुरपा खुरपी, पखा पखी, पतीला पतीली। चाह का ध्यान रखियो, चाह का बनता चाटा। चाह है जिहड़ा ओह पुलिंग ते चाटा स्त्रीलिंग। थाल थाली, बाटा बाटी, छतर छतरी। ये कुछ उदाहरण जिहड़ियां इन्हां दे विच तुसीं ध्यान रखने।
ਚਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਚਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਚਾਟਾ ਪੁਲਿੰਗ, ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ। ਚਾਹ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਚਾਟਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਦੋ ਦੋ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੋ ਦੋ ਪੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਲਾ ਦਾ ਸਾਲੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲੇਹਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਲੇਹਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੋ ਦੋ ਪੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭੈਣ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਜਾਈ ਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੂੰਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੂ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਤਾ ਬਣੂਗਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ। ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ, ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪੋਤਾ ਦਾ ਪੋਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਤਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਤਰੀ ਬਣੂਗਾ। ਭਾਣਜਾ ਦਾ ਭਾਣਜੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਹ, ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਅਤੇ ਭਣੇਵਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਭਾਣਜਾ ਦਾ ਭਾਣਜੀ, ਭਣੇਵਾ ਦਾ ਭਣੇਵੀਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਬੇਬੇ ਜਾਂ ਅੰਮਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਿਆਰਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਤੀਸ। ਪਤਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਿਆਰਾ। ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਾਈ ਪਤੀਸ। ਫਫਿਆਰਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫੁੱਫੜ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਫਿਆਰਾ। ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਆ ਫਫੇਸ। ਨਨਿਓਰਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਨਾ, ਅਤੇ ਨਨੇਸ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਾਨੀ। ਨਨਾਣ ਨਣਦੋਈਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਦਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਤੀਵੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ। ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਮਟਿਆਰ। ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਹੇਲੀ। ਲਾੜਾ ਦਾ ਵਹੁਟੀ। ਵਰ ਦਾ ਕੰਨਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਦੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ, ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿੰਗ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਉਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੋ ਦੋ ਪੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਵਾਈ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵੇ ਆ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਉੱਲੂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਤੌਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਜੀ, ਉੱਲੀ, ਉੱਲਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਦੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਉੱਲੂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਤੌਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਮ, ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਲਾ, ਕਵੀ ਕਵਿੱਤਰੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡਾ, ਪੋਥੀ ਛੋਟੀ। ਝੋਟਾ ਮੱਝ, ਟੱਟੂ ਟਾਇਰ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਦੇਵ ਜਾਂ ਦਿਓ ਦਾ ਪਰੀ, ਦੇਵ ਪਰੀ। ਨਵਾਬ ਦਾ ਬੇਗਮ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਲਕਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਲਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਲਕਾ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਗਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਗਮ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਲਕਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਗਮ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਣੀ। ਉਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਲਕਾ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣੂਗਾ ਬੇਗਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਠੁੱਤਰ, ਜਿੱਠੀ। ਬਲਦ ਜਾਂ ਸਾਨ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਗਊ ਜਾਂ ਗਾਂ।
ਬਲਦ ਜਾਂ ਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਗਊ ਜਾਂ ਗਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇਲ, ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਹਰਖ ਮਤਲਬ ਹਰਸ਼, ਆਕਾਸ਼, ਦੁੱਧ, ਪਿਆਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਤਾਰਾ, ਘਿਓ, ਹੀਰਾ, ਝੂਠ, ਭੁਚਾਲ, ਦਿਨ, ਅਨਾਜ, ਦਰਖਤ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪੈਨ, ਮੇਜ਼, ਸਮੁੰਦਰ, ਲੋਹਾ, ਕਾਗਜ਼, ਸੋਨਾ, ਕਲੇਸ਼, ਨਰਕ, ਯਤਨ, ਨੇਤਰ ਅਤੇ ਲੱਕ। ਲੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਰਮ, ਹਯਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰੇਤ, ਧਰਤੀ, ਇੱਟ, ਨਦੀ, ਇੱਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਟਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਦੀ, ਹਵਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸਜ਼ਾ, ਅੱਗ, ਮਿਠਾਸ, ਕੰਧ, ਕਿਰਨ, ਕਲਮ, ਸਿਆਹੀ, ਨੇਕੀ, ਮਿਹਨਤ, ਚੰਗਿਆਈ, ਹਿੰਮਤ, ਆਦਤ, ਕਣਕ, ਪੈਨਸਿਲ, ਕੁਰਸੀ, ਅਲਮਾਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ, ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣ, ਬਾਣ, ਬਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣ ਦਾ। ਬਾਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜੀ ਆਦਤ। ਹੁਣ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਮਤਲਬ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਤਰ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਤਰ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਰ, ਸਾਰ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਖਬਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਮਤ, ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੰਡ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ, ਆਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਵੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਟਵਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰ ਸ਼ਬਦ। ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਸਰ ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਅਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰਕ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕੂਹਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੂਹਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਹਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕੋਹਨੀ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਵੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਜੇ ਵੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵੇਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਲ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਤਲਬ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਟ ਸ਼ਬਦ, ਵੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਵੱਟ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਟ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵੱਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੱਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਟ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟ, ਇੱਥੇ ਵੱਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵੱਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਵਚਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।